दोस्तों अज का मसला प्रोग्राम लैके एक बार फिर तुहाडी सेवा च हाज़र हाँ। मैं हाँ अरविंदर भट्टी। इस प्रोग्राम च असी कोई एक टॉपिक लैके कोई एक समस्या लैके कोई मसला लैके उन्होंने डिस्कस करते हैं, उस पर विचार चर्चा करते हैं। हर हफ्ते तुसी शुक्रवार ये प्रोग्राम देखते हो। तो अज के इस प्रोग्राम का असी जो टॉपिक रखा है वो है देश की तरक्की च टैक्सां का योगदान। ये टॉपिक असी अज इस करके लिया क्योंकि 31 दसंबर यानी 2020 साड़ी इनकम टैक्स भरन की रिटर्न भरन की तारीख आखिरी तारीख है। तो असी सोचा कि सारे दर्शकों नाल असी इनकम टैक्स दी कुछ गल्लां सांझियां कर लईए। तो ये वास्ते असी जहमत दी है साढ़े दो माहर मेहमानों को। उन्होंने सब तो पहला मेरे नाल बैठे ने डॉक्टर गिरीश बाली जी जिहड़े एडिशनल कमिश्नर ने इनकम टैक्स के। पर जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू शुक्रिया। साढ़े दूजे जिहड़े माहर मेहमान ने वो अश्विनी गुप्ता जी ते चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ते साबका डायरैक्टर ने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ते। इन्हां दो माहर मेहमानों कोलों असीं इनकम टैक्स बारे कुछ गल्लां दा पता लगावांगे, इन्हां नाल विचार चर्चा करांगे। पर उहदे नाल तुसीं भी इस प्रोग्राम च हिस्सा लै सकदे हो अपनी टैलीफोन कॉल राहीं। जे तुहानूं कोई गल क्लीयर नहीं हो रही या इनकम टैक्स बारे या होर टैक्सां बारे कोई जानकारी हासिल करनी है तुसीं इंस्टेंटली सानूं फोन कर सकते हो। साडे फोन नंबर नोट करो 281 42 61 ते 281 42 64। उस तो पहला जलंधर का कोड जरूर लगा लेना 08181। सो तुसीं साडे नाल जुड़े रहना। कोई भी तुहानूं डिस्कशन विच इन्हां कोलों कुछ पुछना होवे, कोई अपनी क्लैरिटी हासिल करनी होवे तो तुसीं सानूं विच इंटरप्ट कर सकते हो। डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करिए। सब तो पहला सवाल जिहड़ा मेरा ये है कि इनकम टैक्स एक व्यक्ति नूं इनकम टैक्स क्यों देना चाहिए, की महत्व है? देखो असी इनकम टैक्स नूं कई बारी सिर्फ टैक्स के नाम तो समझते हाँ भी सिर्फ टैक्स दे रहे हैं। यह पैसा जदों टैक्स इकट्ठा हुंदा है सरकार के खजाने में पहुँचता है जी, तो सरकार फिर उस पैसे नूं चाहे एजुकेशन दे विच है जी, चाहे हैल्थ प्रोवाइड करन दे विच है जी, चाहे सड़कां बनाउण दे विच है जी, रूरल सैक्टर नूं डेवलप करन दे विच है जी, जी, जिहड़ी साडी सबसिडीज़ दित्तियां जांदियां हैगियां, चाहे वो फार्मर्स नूं सबसिडीज़ मिलदियां ने, चाहे वो इलैक्ट्रिसिटी दियां सबसिडीज़ मिलदियां ने। किसी चीज़ ते भी जदों सरकार सबसिडी दिंदी है तो सरकार नूं जिहड़ा पैसा खर्चना पै रहा वो टैक्सिस तो ही आंदा है। तो टैक्स नूं टैक्स ना समझ के असी सोचीए कि एक है देश की ग्रोथ या डिवेलपमेंट दे विच एक हिस्सेदारी है जी। कोई किसी दे उपर वो नहीं है कि टैक्स किसी तो कुछ खो लिया गया है जी जी। एक सब की कॉन्ट्रीब्यूशन है कि देश की तरक्की असीं किद्दां कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कां बन रही हैं, जो भी चीज़ां देख रहे हो जो देश तरक्की हो रही है वो सरकार जिहड़ा पैसा है वो साडे लोगों की ही जिहड़ी साडी देश की जनता है जी उन्हां दी जिहड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन सरकार कोल आ रही है जी जी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ। तो टैक्स ਨੂੰ टैक्स ना समझिए, टैक्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਮਝੀਏ ਜੀ ਟੁਵਰਡਸ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਉન્નਤੀ ਲਈ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। बड़ा वधिया सवाल भट्टी साहब तुसीं पुछया है प्रोग्राम के आगाज़ ते ही कि भी टैक्स अखीर दिता क्यों जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने बहुत तरीके नाल समझाया कि टैक्स नहीं है तुहाडा योगदान है, देश की तरक्की च साडा योगदान है। और ये बड़ा एक मतलब मोटिवेट करता बंदे नूं। असीं लोग दान पुण्य करने वाले लोग हाँ सारे हिंदुस्तानियों की शख्सियत चाहे कि असीं चैरिटी करते हैं तो अपने लिए भी असीं जे दिंदे तो टैक्स नूं जे इस एंगल तो सोचांगे तो जिहड़ी छोटी मोटी घबराहट भी सानूं टैक्स देण तो हुंदी है वो हट जाएगी। लेकिन मैं तुहानूं इहदी इंपॉर्टेंस लई एक डाटा देना चाहना वा कि टैक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि साडा हिंदुस्तान का कुल बजट जिहड़ा हुंदा टोटल रसीट जिहड़ियां साडीआं वो लगभग 25 लाख करोड़ रुपए दियां हुंदियां एक साल दियां 25 लाख करोड़ रुपए दियां हुंदियां जिन्हां दे विचों मेजर योगदान जिहड़ा हैगा वो टैक्स रसीट चों आउंदा, चाहे वो इनडायरैक्ट टैक्स होण ते चाहे डायरैक्ट टैक्सिस होण। इनकम टैक्स नूं डायरैक्ट टैक्स गिनदे आपां जी जी। इनकम टैक्स की टोटल कलैक्शन साल की जी जिवें फाइनैशियल ईयर साडा 19-20 असैसमेंट ईयर बीतिया जी जी तो उहदे च लगभग 12,33,000 करोड़ रुपया टैक्स आया जी। तो तुसीं हिसाब लाओ कि 25 लाख करोड़ की कंट्रीब्यूशन दे विच 12,33,000 करोड़ का कितना वड्डा महत्व है। अद्धे ज़्यादा हो गया, अद्धे तो ज़्यादा। लेकिन वो अद्धे तो ज़्यादा थोड़ा इसलिए नहीं है कि इहदे च एक साडा एक होर बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पैक्ट है कि इहदे च स्टेट का पार्ट हुंदा जी कि 60% पैसा स्टेट का ही शेयर होंदा
ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਪੂਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ 40% ਪੂਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 60% ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 60% ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ 12 ਲੱਖ ਆਇਆ ਤਾਂ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੂਲ 'ਚੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਲਗਭਗ 20% ਬਣਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਾਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੀਏ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁਣ ਬਦਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ, ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਆਇਕਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਇਕਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ, ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਰਿਫੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫੰਡ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ 2-2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਰਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ 2-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਰਿਫੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਿਫੰਡ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਵ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਟੈਕਸ ਜਦੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰਿਫੰਡ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਵੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਿਸਟਮਸ ਇੰਨੇ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਫਾਈਲ ਕਰੋ, ਰਿਟਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ, ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੰਸ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਭੋਪਰ ਆਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹੰਸ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ, 10 ਰੁਪਏ, 100 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਜੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 1994 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੇ ਭੋਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਆਈ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਅੱਧੀ ਉਹ ਵੱਧ ਭੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਜੀ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭੋਪਰ ਟੈਕਸ ਕੋ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਓ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਲਗਭਗ 1400 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਮਸਮੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਗਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਗੇ ਭਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੱਜਣ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ? ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ? ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 200-250 ਬੰਦਾ 500 ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਟਰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿੰਪਲ ਰਿਟਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫੰਡ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਆਫਿਸਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੀਚੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਰੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫੰਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫੰਡ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਰਿਫੰਡ ਸਾਈਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਫੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਇਕਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੇਨ ਪਰਪਜ਼ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਫਾਈਲ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 2 ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੋਰਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ CP ਗ੍ਰਾਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਪਾਓਗੇ CP ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਨਿਵਾਰਨ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭੋਗਪੁਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਲਿਖਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਮੇਰਾ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 30 ਦਿਨ 40 ਦਿਨ 50 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਵਰਸ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਰ ਮੋਡ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਹੈ। AC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ AC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ CA ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ CA ਹੋ, ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਟਾਈਪ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਭੱਜਣ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਜੇ। ਮੈਂ 5-7-10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੇ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਪਰੋਚ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਡਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ CA ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ EMPLOYEE ਨਵਾਂ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 30% ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ 30,000 ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ 'ਚ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮ ਦੱਸ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਸਕ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਵੇਂ
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਊਚ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਨਫਰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਗੁਪਤਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? नमस्कार जी, मैं जी रिटायर्ड सूबेदार मेजर प्रीतम सिंह हिमाचल से बोल रहा जी। हाँ जी बोलो जी। सर मैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर हिमाचल से बोल रहा जी, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से। हाँ जी बोलिए प्रीतम सिंह जी। हाँ सर, मेरी ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ अपने ਜਿਹੜੇ महानुभाव आए ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बहुत नमस्कार ਤੇ गुड इवनिंग जी। मेरा सवाल ये है जी, हाँ भाई मैं जुलाई महीने च अपनी ITR भरी सी, लेकिन मेरा रिफंडेबल 8,920 रुपया रिफंडेबल होया सी, अजे तक ਉਹਦੀ रिफंडेबल अजे तक नहीं आई जी। अच्छा, ਹਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਆਪਣਾ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਲੇ। ਇਹ ਰਿਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਕੀ ਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਸਰਨਡ ITO ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਹਮੀਰਪੁਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫੰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਫੰਡ ਰੁਕਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫੰਡ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫੰਡ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ ਨਹੀਂ, CP ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, CP ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਤਰੀਕਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਵੈਸੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਤੇ CP ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਜਵਾਬ ਲਈ ਉਹ ਵਾਧੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ CP ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ AC ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਵਾਦ ਟੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਸਾਨੂੰ? ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਅਤੇ ਅਸੈਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ, ਅਸੈਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ, ਅਸੈਸੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਕੇਸ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸਕੀਮ ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਟੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪੀਲ ਕੋਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ 1-2 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੈਵਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਪੈਨਲਟੀ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸਕੀਮ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਆਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਪਏ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਪੈਨਲਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਇਸ 'ਚ VSB 'ਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਹੈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਹੁਣੇ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਤੇਰੇ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਅਪੀਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਬਾਇੰਗ ਪੀਸ, ਗੈਟਿੰਗ ਪੀਸ ਐਂਡ ਗੈਟਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰੇਟ 99% ਹੈ ਜੀ। 100 ਚੋਂ 99 ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਪੀਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਈ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਅਪੀਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸਕੀਮ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੈਸੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਰਫ 25% ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਟੈਕਸ ਦਾ 25% ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਡੇਲੀ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨਾਲ, ਅਸੈਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਨਾ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਲੈਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਫੇਸਲੈਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਡਰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋ, ਸਕਰੂਟਨੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੈ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਅਸੈਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਫੇਸਲੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੈਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਫੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਪਾਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਯੂਨਿਟ ਇੱਦਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇਣਗੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਸਲੈਸ? ਮੈਂ ਜੀ ਬੜਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 30-32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰਫੇਸ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ
ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਜੀ। ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਲਿਮਟਿਡ ਕੇਸ ਲਿਮਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 4 ਅੱਗੋਂ ਲੇਅਰਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿਵਿਊ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਆਰਡਰ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ। ਸੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਇਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਖੁੰਦਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਮਝੋ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੀਏ। ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਮਸਕਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।